ابو بکر نے تو حدیث سنائی ہے، حدیث سن کے اگر ناراض ہو جائے تو بیوی کا قصور ہے۔ من آذاہا وقد آذانی، جو ایذا پہنچائے مجھے ایذا۔ ابو بکر نے تو ناراض نہیں کیا نا، بیوی ناراض ہو جائے غلطی سے، ابو بکر کے کیا قصور ہے؟ بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آ کے کہا تھا سیدنا ابو بکر سے کہ حضور کی زندگی میں جو فدق نام کا ایک باغ تھا جس سے بیویوں کا ہمارا خرچہ بھی آ جاتا تھا، وہ مجھے دے دیا جائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اما جان، میں نے ساری زندگی اپنے سارا مال حضور پہ قربان کر دیا، لیکن تیرے ابا نے فرمایا ہے نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث دینارا ولا درہما ما ترکنا فہو صدقۃ، کہ ہم جتنے انبیاء ہیں ہمارا ورثہ نہیں ہوتا۔ جب تیرے ابے نے کہا کہ ورثہ نہیں، میں کیسے دے دوں تمہیں؟ بخاری شریف میں ایک روایت آ جاتی ہے فساقطت، اور ایک روایت میں یہ بھی لفظ آ جاتے ہیں فلم تتکلم حتی بات کر کے بیوی نے بات نہیں کی ابو بکر سے موت تک۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی بیوی کو ناراض کیا تھا جی، اللہ ہدایت دے، پہلی حدیث سمجھتے نہیں۔ حدیث ہے کہ من اغضبها، جو بیوی کو ناراض کرے، یعنی کہ جس میں بیوی ناراض ہو جائے۔ ابو بکر نے تو حدیث سنائی ہے، حدیث سن کے اگر ناراض ہو جائے تو بیوی کا قصور ہے، ابو بکر کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے تو حدیث پڑھی کہ آپ کے ابا کا یہ فرمان، ہاں تو بیوی سب ناراض تو ہوئی نا جب ابو بکر نے انکار کیا، لیکن بیوی ناراض ہوئی نا، ابو بکر نے تو ناراض نہیں کیا۔ من اغضبها فقد اغضبنی، کچھ بات کو سمجھو، جو بیوی کو ناراض کرے اس نے مجھے ناراض کیا۔ من آذاہا وقد آذانی، جو ایذا پہنچائے مجھے ایذا۔ ابو بکر نے تو ناراض نہیں کیا نا، بیوی ناراض ہو جائے غلطی سے، ابو بکر کے کیا قصور ہے؟ ابو بکر تو حضور کی حدیث پڑھے، اور یہ بھی لوگوں نے قصے بنا رکھے ہیں کہ ناراض تھی۔ تم دلیل نہ بناؤ کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے، پرانی خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں، لیکن جب آگے سے حدیث آئی تو ان کی یہ شان ہے کہ جن کے جگر کا ٹکڑا ہے ان کی حدیث سن کے سر تسلیم خم کر لیا۔ اس واقعہ میں میرا سلام ان اہل سنت علماء کرام کو جنہوں نے شیعوں کے مولویوں سے پہلے جواب بھی دیا، مذمت بھی کی، اس سے علیحدگی کا اعلان بھی کیا۔ ان گدی نشینوں کو میرا سلام، ان مولویوں کو میرا سلام، ان کا مسئلہ کوئی بھی ہے میں تمہیں سلام اس لیے کر رہا ہوں تم نے زہرا کی وکالت کی ہے۔ اس خطرناک دور میں تم نے یہ نہیں دیکھا کہ سیدہ کے سامنے کون تھا، تم نے کہا تھی ہم احترام کرتے ہیں نہیں کرتے وہ علیحدہ بحث ہے، لیکن محمد کی بیٹی سچی تھی۔ خالی برقیں کیسی، میں مناظرہ کر رہا ہوں، میں مناظرہ کر رہا ہوں، تو ایڈریس بتا دے تو بیٹھا کہاں ہے ہم آ جائیں، تجھے بھی نہیں بتا رہا کہ میں کہاں بیٹھا ہوں۔ حکومت پاکستان، میں نے جہاں تک میری ذاتی کوشش ہے میں کر رہا ہوں، جہاں تک قومی حوالے سے میری ضرورت ہے، بادشاہ حسین کی عزت کی قسم میں جھوٹ بولوں مجھے سیدہ اگلی مجلس ممبر پہ نہ پڑھنے دے، میں نے زندگی کی سانس سے محمد کی بیٹی کے ہاں خیرات میں مانگی ہوئی، میں اس سانس پہ لعنت کرتا ہوں جس کو سیدہ کی وکالوں کو نہ۔ مناظرہ چاہتے ہو مناظرہ کرتے، مباہلہ چاہتے، لیکن حکومت اس جھگڑے کو ایک بار ختم کرے۔ یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، قطن کوئی بندہ اس لڑائی کو شیعہ سنی لڑائی کا نام دینے کی کوشش نہ کرے۔ اہل سنت میرے بھائی آل محمد سے پیار کرتے، وہ ہماری مجلسوں میں آتے ہیں، وہ سبیلیں لگاتے ہیں، وہ ہماری مجالس کے بندوبست کرتے ہیں، بلکہ اس واقعہ میں میرا سلام ان اہل سنت علماء کرام کو جنہوں نے شیعوں کے مولویوں سے پہلے جواب بھی دیا، مذمت بھی کی، اس سے علیحدگی کا اعلان بھی کیا۔ ان گدی نشینوں کو میرا سلام، ان مولویوں کو میرا سلام، ان کا مسئلہ کوئی بھی ہے میں تمہیں سلام اس لیے کر رہا ہوں تم نے زہرا کی وکالت کی ہے۔ اس خطرناک دور میں تم نے یہ نہیں دیکھا کہ سیدہ کے سامنے کون تھا، تم نے کہا تھی ہم احترام کرتے ہیں نہیں کرتے وہ علیحدہ بحث ہے، لیکن محمد کی بیٹی سچی تھی۔ لیکن آج یہ مولوی کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر 295 سی نہیں بنتی، توہین رسالت نہیں بنتی، میں بتاتا ہوں کیسے بنتی۔ تو نے کہا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں لفظ نہیں دہرانا چاہتا، میں لفظ دہراؤں گا تو میں اسے بھی توہین سمجھوں گا۔ اس قوم کے بچوں کو پتا ہے کہ اس نے کیا ملاؤں نے لفظ بولے۔ اگر سیدہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس لمحے سیدہ کا مقدمہ صداقت پہ نہیں تھا، اگر مقدمہ صداقت پہ نہیں تھا تو پھر گواہوں کے بارے میں کیا خیال؟ میں عدالت میں ایک مقدمہ دائر کرتا ہوں یا پھر اس مقدمے پہ گواہ پیش کر دے، نصاب شہادت مکمل ہو جاتا، میرا دعویٰ غلط ثابت ہوئی تو کیا مجھے عدالت کہے گی تیرا دعویٰ غلط ہے گواہ ٹھیک ہے؟ وہ کہے گا اس دعوے پہ جنہوں نے گواہی دی وہ گواہ بھی غلط۔ اگر ثم معاذ اللہ تو کہے گا زہرا کا دعویٰ غلط، پھر زہرا نے جو گواہ پیش کی ہے وہ گواہ دے، اس گواہ میں سے پہلا علی ہے، اگر علی کی گواہی کو غلط مان لے گا پھر علی تیرا چوتھا خلیفہ راشد کیسے بنا؟ پھر تمہاری خلافت راشدہ میں چوتھے نمبر پہ علی ہے، پھر تمہیں خلافت سے علی نکالنا پڑے گا۔ اگر تو کہے گا کہ بیوی کا دعویٰ غلط تھا، اگلی گواہی حسن اور حسین کی ہے، اگر تو کہے گا حسن اور حسین کی گواہی غلط ہے تو حسین کی گواہی غلط کہہ کے دکھا، میں تیرے گلے میں نبی کی حدیث ڈالتا ہوں حسین منی وانا من الحسین، مجھ سے۔ اگر تو حسین کو غلط کہے گا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، رسول کو غلط کہے، یہ ہے توہین رسالت۔ سیدہ دربار میں گئی ہے، سیدہ نے تو ہم نوکروں کے لیے مناظرے کی گنجائش چھوڑی نہیں، سیدہ تو مناظرے کے سارے گوشے خود ہی پورے کر گئے۔ بیوی نے دربار میں آ کے کہا کہ میں اپنی جگیر لینے کے لیے آئی ہوں، حاکم نے کہا ہمارے پاس حدیث ہے نبیوں کا وارث کوئی نہیں ہوتا۔ بیوی نے کہا یہ حدیث کس کی ہے؟ فرمایا رسول کی۔ فرمایا رسول میرا بابا تھا یا تیرا؟ اس نے کہا آپ بنت رسول ہے۔ بیوی نے کہا اگر میں رسول
रसूल की बेटी हूँ तो ये हदीस बाबा को मुझे कहनी चाहिए थी। तुझे किस रिश्ते के एतबार से कही? अगली दलील नहीं दी, बीबी ने यूं सर तन से जुदा कर दिया है। ये बीबी की ज़रब का असर है जो मौलवियों को आज तक तकलीफ हो रही है। बीबी ने दरबार में खड़े होकर कहा, क्या हदीस है तेरे पास? बोलेंगे मेरे पास हदीस है, नबी ने कह के गए थे कि हम वारस बनते हैं ना बनाते हैं। इतना कहना था। बीबी मुस्कुरा करी, फिर तू बता, तुझे मेरे बाप ने वारस बनाया है? अगर नबी वारस ही नहीं बनाते फिर खिलाफत क्यों मिली? सैयदा अपना मुनाजरा तो खुद लड़के गई हैं। अब सोशल मीडिया पे कह रहे थी, ये कहते हैं शिया कि सैयदा मासूमा थी। अगर मासूमा थी तो क्या उनको नहीं पता था कि दरबार से हक नहीं मिलना, तो दरबार में गई क्यों? मैं सवाल का जवाब देता हूँ। जब नबी को पता था कि कागज कलम नहीं मिलना, मांगा क्यों? जब अल्लाह को पता था कि इब्लीस ने सजदा नहीं करना, सैयदा का मुतालिबा हक और बातिल की तफरीक के लिए। नहीं जी, हम तो नबियों के बाद किसी को मासूम नहीं मानते। ये शिया जो हैं ये तो नहीं खत्म है, वो अब पैंतरे बदल रहा है। अब लोगों की हमदर्दियां हासिल करने के लिए ना जी, ये शिया खत्म नबूवत की तो ही मुनकर होने लगे थे। ये नबी के बाद भी आले मोहम्मद को नबी मानने लगे थे, तो इसलिए हमने ये कहा है कि नबियों के अलावा कोई मासूम नहीं होता। आज तक मेरी शिया मजहब की एक किताब साबित कर जिसमें हमारे किसी आलम ने लिखा हो कि अली ने कहा था कि नबी कह के गए थे अगर मेरे बाद नबी होता तो अली होता। ये हमारी किताबों से हदीस नहीं निकलेगी। अगर तेरी किताबों से ये निकल आए कि नबी ने कहा था अगर मेरे बाद नबी होता तो वो होता, जब होना ही नहीं फिर क्यों होता? अशरफ आसफ जलाली, मैं माइक पे मुल्कान कह रहा हूँ कि तू ठीक कह रहा है कि नबियों के बाद कोई मासूम नहीं, लेकिन तेरे पास, हमारे पास तो हुसैन के सहाबी भी अलैहिस्सलाम है। ले जी, मैं दलील का सर तोड़ने लगा हूं, यूं ऐसे कत्ल करने लगा दलील का। बाबा जी आप दुआ फरमाने लगे, मैं सुन्नी किताब अल बदाया वल नहाया से लेके जितनी किताबें चाहो इच्छा तक ढेर लगाने के लिए तैयार हूं कि रसूल ने कहा था फकतर मिनहुम मिअत अल्फ फकतर अरबाहसनो, मेरे नूर से जब 1,24,000 पसीने के कतरे गिरे तो खुदा ने हर कतरे के सदके के नबी बनाया। मेरे पसीने के कतरे गिरते गए, कोई यादव सकीला मर गया, कोई नजीला मर गया, कोई कहीं किला, कोई मूसा नबी मर गया। तेरी हदीस की किताबों में हदीस मोज़बर कलम के साथ लिखी है। नबी कहते हैं कि अंता ने अंबिया को बनाया था मेरे पसीने के सतरे से। डूब के मर्द सा मलौर जो मोहम्मद के पसीने से बने तो अलैहिस्सलाम हो गए, और जो खून से बने तो रज़ी अल्लाह। इसकी दलील पे ज़रबे मारने लगा। तू कहता है कि आले मोहम्मद मासूम नहीं। बता जबरील कौन है? जी जबरील फरिश्ता है। मासूम है? मासूम है। अगर मासूम था तो गैर मासूमा के दरवाजे से रोटियां क्यों मांगता रहा? तो फ़हीमुल कुरान में मौदूदी लिखी है, ताहरुल कादिर ने लिखा है कि ये सहरा के दरवाजे पे जो रोटियां मांगने के लिए आते रहे ये अल्लाह के भेजे फरिश्ते थे। अलैहिस्सलाम रजी अल्लाह से रोटी लेते रहे। हमारा मौक़िफ़ सुन लो, एक बार सुन लो, 1000 बार सुन लो, हमें कत्ल कर दोगे, जो और आएगा उसका भी मौक़िफ़ यही होगा। हम आले मोहम्मद के मुकाबले पे किसी को मोतबर नहीं समझते। कतअन अकीदे में मुनाफिकत नहीं होती, हमसे नहीं होता। हम जिन लोगों के नाम इज्जत से ले लेते हैं वो आपकी वजह से ले लेते हैं। आप हमारे भाई हैं, इस मुल्क में हमने अमन से रहना है। हम दिन में 3 बार अपनी मस्जिद में अजान में लाउड स्पीकर में कहते हैं खलीफा तो हो बिला फस्ल। हम अली को बगैर फासले के नबी का खलीफा मान। हम इस घर की इस्मत के कायल हैं। हम इस घर के बच्चे बच्चे को मासूम समझते हैं। हम इन्हें अल्लाह की दी हुई विलायत तकवीनिया का मालिक समझते हैं। ये अल्लाह के इख्तियारात के मजहर हैं। इनके मुकाबले पे जो भी आएगा हम नहीं देखते कौन है। ये एक बार बात कह दी है, 2 बार कह दी है, कान खोल के सुन लो। मैं आपसे मुखातब नहीं, जहां मैं बात पहुंचाना चाहता हूँ वो सुन लो। और मुझे मौला का ये मेरे ऊपर खास करम है कि अली का दुश्मन भी मुझे सुनता है। वो अब ये तकरीर सुनेगा, रात 9:30 बजे वो अपने YouTube चैनल से लाइव आएगा, फिर वो मजीद पागलों वाली हरकतें करेगा। और जब वो तड़पता है ना तो मुझे अंदर से सुकून होता है। इस कौम से मेरी ये गुजारिश है, इस कौम से मेरी इल्तिजा, मैं इमाम हुसैन के मातमी की पाँव की जूती के तलवे के नीचे लगे हुए जर्रे से भी छोटा हूं, लेकिन हुसैन का वास्ता इन शख्सियात के मामले में सीसा पिलाई दीवार बनो। हम जज्बाती कौम है, हम जज्बाती हैं। हम मजलिस में बहुत अच्छे तरीके से तबर्रा भी कर लेते, हम दाद भी दे देते। इमाम बारगाह के दरवाजे से निकल के हम कहते हमारी जिम्मेदारी पूरी होगा। हमने लानत कर दी, हमने सब कुछ कर दिया, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं। ज़हूर बिल्कुल करीब है। ये वक्त है अकीदे पे यूं सीसा पलाई दीवार में। मैं अभी कह रहा हूँ चंद दिनों बाद सही, मुहर्रम से पहले ये एक फसाद करवाने की कोशिश है ताकि अज़ादारी के जुलूसों को महदूद किया जाए, इमाम बारगाहों को बंद किया जाए, शिया उलमा ज़ाकिरीन को पाबंदियों पे लगाया जाए। जज्बाती हो के नहीं, हिकमत अमली के साथ। हमारा किसी सुन्नी से कोई झगड़ा नहीं। हमने इन गलियों में रहना है, वो हमारे भाई हैं। उन्होंने आज तक हमारे दरवाजे पे आके आले मोहम्मद की तौहीन नहीं की। आले मोहम्मद की तौहीन करता हुआ हमें घर की 4 दीवारी में भी नजर आ जाए, हम उसे भी जिंदा नहीं छोड़ते। गुस्ताखे आले मोहम्मद को हम किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस मुल्क की पंजाब असम्बली में तौहीन सहाबा और तौहीन अहले बैत का बिल पास हो चुका। अब रियासत का काम है उस बिल पे अमल दरामद करवाए। इस मलाउन को फिल फौर गिरफ्तार करे। गिरफ्तार करने के बाद जल्द अज जल्द तेज समातों के साथ इसके केस का ट्रायल
किया जाए, जल्द अज जल्द इसे तख्ता दार पे लटकाया जाए, ताकि आज के बाद कोई कुत्ता भी मेरी बीबी की शान में ना भौंके। अगर हुकूमत से ये अमल दरामद नहीं हो सकता, हुकूमत ये कुछ नहीं कर सकती, फिर मेरी हुकूमत से ये हाथ बांध के गुजारिश है, फिर मेरी पाकिस्तान की एजेंसियों से गुजारिश है, अगर आप इससे कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचा सकते, फिर एक मेहरबानी करें, आप इसे हमारे सामने बिठा दें, कैमरे ऑन कर दें, इससे कहें कि अपनी एक दफा ख्वाहिश पूरी कर। हम इसे तब तक वहां से उठने नहीं देंगे जब तक ये अपने मुंह से अपने पीरों पे लानत करके नहीं, हम इसे इसे साबित करके वहां से खाएंगे। जो लोग इसे मशवरा दे रहे हैं ना जी, माफी मांग ले, रजू कर लेना, हमारे यहाँ ये लफ्ज है ही नहीं। इसे सैयदा की तौहीन की है, हमें इसकी जुबान चाहिए, वरना फिर हम अली के मामले में बड़े जज्बाती लोग हैं। हम सैयदा की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। डूब के नहीं मरता तू, जिन पे नमाज में दरूद पढ़ता है उनकी खता ढूंढ रहा है। खबरदार, आज के बाद नमाज ना पढ़ी तो नमाज में अत्ताहियात में दरूद पढ़ेगा, जब तो दरूद पढ़ेगा तो नमाज तुझ पे लानत करेगी कि जिन पे दरूद पढ़े बगैर अल्लाह मुझे कबूल नहीं करता। तूने दरूद पढ़ा था मोहम्मद पे और वो मोहम्मद ज़हरा के दरवाजे पे खड़ा होता, तूने ये सोच के तौहीन कर दी थी कि इसका बेटा कोई नो, डूब के मर जाओ। तुम्हारे अंदर की भड़ास खत्म नहीं हुई, तुमने 4 घंटे दरबार में खड़ा किए रखा है मोहम्मद पे भी। आज हमें इंसाफ मिलेगा, कहाँ से इंसाफ मिलेगा? नबी ने कागज कलम मांगा, इन्होंने नहीं दिया। अली ने बिम्बर मांगा, इन्होंने नहीं दिया। हसन ने कब्र की जगह मांगी, इन्होंने नहीं दी। हुसैन ने रास्ता मांगा, इन्होंने नहीं दिया। ज़ैनब ने फरे बाजार में खड़े होके एक बुल्टा मांगा, इन्होंने नहीं।